मा चिंता विघ्न विनाशनी मातु कमलासनी ऐसक विसहती हंसवाहिनी अमने माता देहु सुमन। दुखहरणी माँ कूड़ देवी करणी करने सहा जाहर जुगमा मातु जोगणी मारी परगट पीछड़िया जाहर जगमा ये जगदम्बा तू जोगणी मारी परगट चामुंडमा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जूनागढ़ ने आंगणे गरवा गिरनारनी गोदमां माननी सुरमणी प्राणभाईनी आ 5મી पुण्यतिथि निमित्ते पधारेला धनसुखनाथ बापू संतो स्वामीजी मारे सामे बैठेला मुरब्बीओ भरतभाई वाँक मनसुखभाई वाजा अशोकभाई भट्ट अनिलभाई खाचर अने अनुभा वाला आ बधा बोटाद अमरेलीथी क्यांय क्यांयथी बधा एना चाहको आव्या छे अने आपणे बधा सौ एना चाहको छीए। कारण प्राणभाई व्यास एक एवं रतन हता जे भजनों ने न्याय आपी शके। ए तो भजन एना प्राण कहेवाय, पण लोकगीत गाय तो एवा गाय, राहड़ा गाय तो एवा गाय, अने कोई दरगाह में जईने गजल कवाली गाय तो एने लागे कि आपणो कोक गाय बोले छे। आवो एक मीठड़ो माणा मीठड़ो भजनीक जेनी साथे हाजी रमकड़ाए खूब सफर करी। भाई विक्रमभाई जेम कीधुं एम धनसुख बापू ने त्यां पण अमे पण वर्षो सुधी दिवाली बेन हूँ प्राणभाई पण गया। अमे तो न्या बधाए कापड़िया गेस्ट हाउस में उतरता साहेब अने 15 20 दी रोकाई पछी नीचे अमे उतरी तेम के क्या हमणां बारगाम गया था, अरे घीरे गया था, एने एम के आया ज रहता लागे छे आ बधा एम। केवी रीते अमे साथे आ बधा भजननी लोक साहित्यनी यात्रा करी छे। प्राणभाई व्यासनो परिवार ए अमे बधा बहु वर्षोथी बहु गाढ़ संबंधथी बंधायेला। इंदुबेन दीकरी अमरेलीथी टीना पछी निरुपम एटले चक्कू अमे कही निरुपम तो घड़ीकमां नो आ जीभे चढ़े एमने बोलाव्यो छे। लालो पछी आ भाई जिग्नेश आ बधा परिवार ने साथे अमारो एक परिवारनो नातो। प्राणभाई व्यास कोई दिवस आ समाज में नहीं मानवानुं ज नहीं साहेब। एनो सूर गाजे छे ने ई छे नहीं जाय नहीं अहींथी क्यांय दरेकना हृदय में जेने अने मोरारी बापू कहे ने कि कलाकार ने स्वर्गस्थ शब्द लागतो ज नथी साहेब, ई तो स्वरस्थ थाय एम सूर में समाई जाए एम एने स्वर्गस्थ कहेवानी आपणी कोई हिम्मत न हाले। अने जेठाभाई पानेरा मारा बहु परम मित्र मारा अने प्राणभाईना बे ज्यारे अमारी शरूआत हती त्यारे वगर माइके प्रोग्राम अमे आपता साहेब वगर माइके अने माणस शांतिथी सांभळतुं ल्यो कारण के अंदरथी माणस शांत हतो तई। હવે અટાણે તો બધા એવા ઉપાડા લીધા છે કે માથે ભૂંગરા હોય કે હજી વધારો હવે કેટલું વધારવું આમાં
વગર માયકે અમે પ્રોગ્રામ આપેલા છે. આ સરસ્વતી સ્ટુડિયો મનોજભાઈ એ પ્રાણભાઈની ઘણી સારી સારી કેસેટો એને સમાજમાં રમતી મૂકી છે કે જે વર્ષો સુધી યુગો સુધી એમ ગવાયા કરે ગુજરાતી સંગીતમાં. કહેવાનો મારો અર્થ, મારે એક રચના રજૂ કરવી છે અને એક પ્રસંગ મારે કહેવો છે પ્રાણભાઈને યાદ કરીને. એના બહુ ચાહકો આવ્યા છે, રાજકોટથી, ગોંડલથી, ક્યાંયથી આવ્યા છે. બધાના હું નામ નથી લેતો, પણ હું આ વ્યાસ પરિવાર તરફથી હું હૃદયથી બધાનું સ્વાગત કરું છું કે આજે આ વાતાવરણમાં પણ તમે પ્રાણભાઈને યાદ કરવા માટે આવો છો, એ અમારા માટે ઘણું કહેવાય સાહેબ. અને એ લહદ અપની મિટ્ટી સે કહ દે દાગ લગને ને પાયે કફન કો. એ લહદ अपनी मिट्टी से कह दे दाग लगने न पाए कफन को, आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नाये हुए हैं. શું એને ગાયું છે સાહેબ, અદ્ભુત. એમાં બરબાદ જુનાગઢી એની ગઝલો જે ગાય, ફરી ચાલ દિલ એ મહેફિલમાં એની નજરને નજરનું મિલન સાંભળે છે. ખરું જો કહો તો મોહબ્બતના સોગન, શરમથી ઝુકાતા એ નયન સાંભળે છે. ફરી ચાલ એ દિલ મહેફિલમાં એની જુનાગઢી બરબાદ જુનાગઢી સાહેબ, રેકડી ફેરવતા જુનાગઢમાં બરબાદ, સિંહયું ઉઘરાવીને વેચતા એવો માણસ. અને સાહેબ હજ પડવા માટે જાઉં તું સગવડતા કરી દીધી પ્રાણભાઈ અમે બધાએ. તો એને કોકે કીધું, એને જ્ઞાતિમાં જ કે મારે જાઉં પણ મારી પાસે ક્યાં પૈસા, તો કે આ હું નહીં જાઉં, તું જાને ભાઈ. આ બરબાદ જુનાગઢી સાહેબ. ફરી ચાલ એ દિલ મહેફિલમાં એની નજરને નજરથી મિલન સાંભળે છે. ખરું જો કહો તો મોહબ્બતના સોગન, શરમથી ઝુકાતા એ નયન સાંભળે છે. હવે સાંભળજો. હા, નથી કોઈ ભરતી, નથી કોઈ ઓઠ, કાંઈ છે નહીં. ભરતી પણ નથી, ઓટે નથી. નથી કોઈ ભરતી, નથી કોઈ ઓઠ, રહે છે બેચેન માટે હંમેશા સમંદરને એના રતન સાંભળે છે. નથી કોઈ ભરતી, નથી કોઈ ઓઠ, રહે છે બેચેન સમંદરને એના રતન સાંભળે છે. હવે સાંભળજો. કોને ખબર છે આબ સૃષ્ટિની છતાં હું બરબાદ સમજી શક્યો છું. કોને ખબર છે આબ સૃષ્ટિની છતાં હું બરબાદ સમજી શક્યો છું. નહીતર ખરેની ગગનથી સિતારા નક્કી એનું આ વતન સાંભળે છે. એવી સરસ અમારે બચુભાઈ પુરીવાળા ત્યાં અમે 10 જણા જ બેહતા સાહેબ, રૂમમાં જ બેહતા. 10 જ જણા હોય, એમાં 3-4 તો વગાડવાના, બીજા 3 હું બચુભાઈ ને 1-2 બીજા હોય સાહેબ. આખી રાત આ ગઝલો અને કવાલીઓ પ્રાણભાઈ પાસે સાંભળી છે ને, એ હૃદયમાં એવી કોરાઈ ગઈ છે કે જ્યારે એની સ્મૃતિ થાય ને ત્યારે આંખું ભીની થઈ જાય સાહેબ. આવો એ મીઠડો ભજની મહાદેવીએ તો દર મારે સોમવારે અમે જાતા જ. માણાવદર તો એની કર્મભૂમિ કહેવાય. મનુભાઈ સરોજ એની પણ કર્મભૂમિ કહેવાય. હા, એ અહીં જજ હતા. મનુભાઈ ત્રિવેદી અહીં જજ હતા. એનું તખલુસ નામ સરોજ અને ગાફિલ ને. હા, એ અહીં જજ હતા સાહેબ. એનો એક પ્રસંગ કહું, આપને મજા આવશે. અહીંયા જજ હતા એવી વખતે એક કેસ આવ્યો દીકરીનો કોર્ટમાં. એટલે એના દીકરીના પિતા તરીકે મનુભાઈ જજે એમ કીધું કે તમારે કાંઈ કહેવું છે કે આપ નામદાર ફરમાવો તો મારે એક છંદ ગાવો છે. તો કે ગાઓ. હવે સાંભળજો એ છંદ ગાયો એને કોર્ટમાં કે પરણાવવા 2 પુત્ર પુત્રીને વિશ્વના વ્યવહારથી, એ વેવાય મળતા સુખ મળે ત્રિલોકના તહેવારથી. એ માઈ જો ક્લેશ થાય તો કામકારો કેર છે, મૂર્ખ સંબંધી જો મળે તો જગતનું સુખ ઝેર છે. એ આખો છંદ રજૂ કર્યો અને મનુભાઈ ત્રિવેદી રોઈ પડ્યા સાહેબ, આંખમાં આંસુ આવી ગયા. આવો એ કવિ. અને એ જ્યારે બીમાર પડ્યા અને મકરંદભાઈ એની ખબર કાઢવા ગયા ગોંડલ સ્વામીજી, ત્યારે પૂછ્યું કે મકરંદભાઈ મનુભાઈ કેમ છે તબિયત? અને જવાબમાં એને ગઝલ આપી સાહેબ, કવિતા આપી કે ઉઠતી બજારે હાટ કહો કેટલો વખત. ઉઠતી બજારે હાટ કહો કેટલો વખત, અને વ્યવહાર ના ઉચાટ કહો કેટલો વખત. હવે સાંભળજો. ચાલી ગઈ વસંત ને હવે તો પાન ખરાવી. મકરંદભાઈ, ચાલી ગઈ વસંત હવે તો પાન ખરાવી, ફૂલડાઓ ફાટ ફાટ કહો કેટલો વખત.
અને પછી જે બોલ્યા છે સાહેબ, હે કે ધરાશયી થઈ જશે આખી ઇમારત. સાંભળજો સાહેબ, ધરાશયી થઈ જશે આખી ઇમારત તો આ ખટકે હિંડોળા ખાટ કહો કેટલો વખત. અને કાનાએ લીધી કાંકરી એક હાથમાં તો અકબંધ મહિના માટ કહો કેટલો વખત. આ અહીં જજ હતા, એનો એક પ્રસંગ તમને કહું. દિવ્યકાંતભાઈ નાણાવટી મને કીધેલી વાતો, એની હાજરીનો બનેલો પ્રસંગ. સુપ્રીમ કોર્ટના કોઈ જજ અહીં સિંહ દર્શન કરવા જ્યારે આવતા ગીરમાં, આપણે ત્યારે શો થતા એ, અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજનું નામે મને દિવ્યકાંતભાઈ કીધું, પણ હું ભૂલી ગયો. પણ આપણે બધા મનુભાઈ ત્રિવેદીને સાથે મોકલીએ ગીરમાં, જેથી કરી કવિ હૃદય છે એટલે આ મહેમાનને મજા પણ આવે એમ. મનુભાઈની વાત કરવામાં આવી કે તમારે આ સુપ્રીમ કોર્ટના જજની સાથે સિંહ દર્શનમાં તમારે સાસણ જવાનું, તો હું નહીં જાઉં. હે કે હું નહીં જાઉં. આ સર્કિટ હાઉસમાં જો, હા સાહેબ આપણા સર્કિટ હાઉસમાં, કે હું નહીં જાણે, પણ કે અમે તમારું નામ આપી દીધું, મારું નામ આપી દીધું, ભલે દીધું, પણ હું નહીં જાઉં. ક્યાં સુપ્રીમ કોર્ટના જજ અને ક્યાં જુનાગઢના જજ સાહેબો. અને પછી તો એને ખબર પડી સુપ્રીમ કોર્ટના જજને કે ભાઈ ના પાડે મનુભાઈ, તો એટલે મનુભાઈને બોલાવ્યા. મનુભાઈ તમે મારી સાથે આવવાની ના પાડો છો, સાંભળજો. તો કે ના ના મારે મહેમાન છે, મારે ત્યાં આવવાના છે, મારું થોડું વ્યવહારિક કામ છે. તો કે નહીં, તમે હવે ગલા તલા કરો, મને સાચી વાત કરો, તમે શું કામ ના પાડો છો? પણ સુપ્રીમ કોર્ટના જજનો ટોન સાંભળી, એની વાત સાંભળી અશોકભાઈ, એણે એટલું કીધું કે હું એટલા માટે ના પાડું છું કે એક પશુને બાંધી દીધું હોય ને એનું સિંહ મારણ કરે, જજ તરીકે તમે જોઈ શકો. હું